یہودی نے کہا کہ یہ نبی ہیں، ان کی بات مان لو اور میری سنو آگے کی۔ جی ہاں، سمجھانے والے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یہ یہودی ہے، فاسق ہے، لیکن مدد کی بات کر رہا ہے، دین کی مدد کی بات کر رہا ہے کہ اس کی بات مان لو، یہ نبی ہے۔ اور یہ کو یاد رکھو، میں تم سے کہتا ہوں تمہاری عرب قوم دو حصوں میں تقسیم ہوگی آئندہ۔ ایک حصہ اس نبی کی تابعداری کرے گا، دوسرا حصہ تمہاری قوم کا نبی سے دشمنی کرے گا۔ یہ ہوگا آگے تمہاری قوم میں۔ ایک گروپ ہوگا جو نبی کا ساتھ دے گا، ایک گروپ ہوگا جو اس نبی سے دشمنی کرے گا تمہاری قوم میں۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ میری رائے ہے کہ نبی سے دشمنی کرنے والے، نبی سے لڑنے والے نہ بنو، نبی کے پیچھے چلنے والے بنو۔ یہ مشورہ دے رہا ہے۔ تو میں اس طرح کہتے کوئی اور کتنی بات واضح ہو گئی، وہ کتنی صاف بات ہے، لیکن ان کے دل میں وہی ہے کہ دیکھیں گے، بعد میں کریں گے۔ پھر آگے اس نے کہا کہ میری جو قوم ہے یہود، یہ میری قوم بھی اس نبی سے حسد کرے گی اور ہمارے اور اس نبی کے بڑے مسئلے بنیں گے۔ اس لیے رائے یہ ہے کہ اس نبی کی بات مان لو، مگر وہ لوگ وہی بات کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ چنانچہ گھر چلے گئے سب اس سفر میں۔ جب اگلا سال آیا، انہوں نے کہا کہ آئندہ سال دیکھیں۔ جب اگلا سال آیا، حج کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں کوئی حکومت تو تھی نہیں، کوئی قانون تھے نہیں، قبائل تھے۔ قبیلے کا بڑا جو کہے وہی قانون۔ تو قبیلے کے بڑے نے کہہ دیا کہ اس سال کوئی حج کو نہیں جائے گا، تو یہ سال تو یوں نکل گیا۔ اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ان کو آتی رہی، آنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا دور ختم فرما کر مدنی زندگی، مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے کی بھی 10 برس پورے ہو گئے، انہیں موقع ابھی تک نہیں ملا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا، حجۃ الوداع، تو آپ حج میں تشریف لائے۔ یہ میسرہ حج میں آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ عرض کیا مجھے پہچانا کہ ہاں میسرہ مینا میں ملا تھا وہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، جتنے لوگ میرے ساتھ قافلے میں تھے اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، کوئی بچا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اور میرے اسلام میں بھی تاخیر ہوئی ہے۔ ایک تو یہ خبر اس نے سنائی کہ میرے قافلے میں جتنے آدمی تھے جب تشریف لائے تھے آپ، ایک ایک کر کے اس میں سب مر گئے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو مر گئے؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو میں اس طرح نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بچایا، وہ اسلام لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لائے تھے، حج کے بعد تو یہ آپ کی زندگی کے آخری دن تھے، 80 یا 90 دن باقی تھے زندگی کے۔ حج کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے ربیع الاول میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے تھوڑی پائی، بعد میں ابو بکر کے ساتھ رہے، یہ میسرہ، ان کا اسلام بہت اچھا رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ قصہ ہے، یہ بات کو ٹالنے والے، عمل کو ٹالنے والے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، یہ بعض دفعہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے موقع نکل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ زندگی ہی پوری ہو جاتی ہے، زندگی کی رسی کٹ جاتی ہے، غرض ہے کہ محرومی تو سستی محرومی کا سبب ہوتی ہے، اور ٹالنا اور تصویب یہ بھی محرومی کا سبب ہوتی ہے دین کے کاموں میں خاص طور سے۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ دین کے کاموں میں حکم ہے اہتمام کرو، اہتمام کرو۔ اب دیکھو نماز کا اہتمام کا کیا مطلب ہے؟ کہ اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے فکر کرو۔ اہتمام ہم سے ہے، ہم کے معنی فکر کرنا، پہلے سے، جیسے شادیوں کا پہلے سے اہتمام کرتے ہیں، سفر کا اہتمام کرتے، کہ اہتمام کرو دین کے کاموں کا، پہلے سے فکر کرو تاکہ موقع ہاتھ سے نہ جاوے۔ دین کا اہتمام، دین کے کاموں کا اہتمام، یہ مجاہدہ ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس طرح سستی ہوئی، ٹالنا ہوا، یہ محرومی کا سبب ہوتا ہے۔
ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে ওই তাদেরকে যা বলছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হলিয়া মুবারক, এটা তো শুনে তারা বলে যে হ্যাঁ এই লোকই। তো তখন ওই ইহুদি এ কথা বলছিল যে ইনি শেষ নবী এবং তোমরা তার কথাকে মেনে নাও। তো তারা বলে যে এখন তো আমরা বাড়ি থেকে যেতেছি, এখন তো আমরা পারবো না, আচ্ছা পরে দেখবো না। তো সময় টানলো তারা, তো এর হলো না ওই সময়। তখন ইহুদি এ কথাও বলছিল যে শোনো, তোমাদের আরবদের মধ্যে সমস্ত আরব বলে যে ওনার কারণে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল হবে যারা তার সাহায্যকারী হবে, আরেক দল হবে যারা তার মোকাবেলা করবে, তার বিরোধিতা করবে। এবং সে বলছিল এই কথা যে আমি তোমাদেরকে নসিহত করতেছি, তোমরা বিরোধী দলের সঙ্গে হইও না, তার সাহায্যকারী দলভুক্ত হয়ে যাও তোমরা। ওই ইহুদি এতখানি বলছে। এবং সামনে ওই ইহুদি কথাও বলছিল যে আমাদের কম যে ইহুদ বলে যে এদের সঙ্গে, ইহুদিদের সঙ্গে এই নবীর বড় মশলা হবে আর বড় সমস্যার সৃষ্টি হবে, এগুলিও সে বলছিল সেখানে। তো এরপরেও মাইসারা যখন আবার তাদেরকে বলে যে দেখো ইহুদি আলেমও যখন বলতেছে, তো চলো যাই আমরা সেই নবীর হাতে মুসলমান হয়ে যাই, তার কথাকে আমরা কবুল করে নিই। কিন্তু কওমের লোকেরা ওই কথাই বললো যে এখন তো আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিছি, আর এরকম ভাবে এত দূর আসছি, আমরা এখন তো বাড়ি দিয়ে যাই, আগামী বছর দেখব। তা কেউ তৈরি হলো না, খায় তারা বাড়িতে চলে গেল। তো যখন এলাকায় চলে গেছে, আগামী বছর আসলে তারা করবে এই কথার একটা চিন্তা ভাবনা করে গেছে। কিন্তু সেই জমানায় তো এরকম কোন হুকুমত এবং এরকম কোন সরকার ছিল না আরব দেশের মধ্যে। ওই গোত্রের সর্দাররা যা বলতো তাই গোত্র তাদেরই কথা মানত। তো ওই গোত্রের সর্দার যে আছে আগামী বছর হজের মৌসুমে ঘোষণা দিল যে এই বছর কেউ হজে যাবে না। তো এই বছর কারো হজে যাওয়া হলো না, এক বছর পার হয়ে গেল। তো বলে যে এরপরে কোনো না কোনো অসুবিধা প্রত্যেক বছরই এরকম সৃষ্টি হতে থাকলো, আর তাদের হজে আসারও আর কোনো সুযোগ হলো না। এইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কি জিন্দেগি শেষ করলেন। ইহা থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনী জিন্দেগিতে গেলেন, মদিনাতে হিজরত করে গেলেন। মদিনী জিন্দেগি তো শেষ করে বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরিফ আনলেন। 10 বছর পার হলো মদিনাতে, বিদায় হজে আসলেন। তো বলে যে বিদায় হজে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন, তো ওই সময় ওই যে মাইসারা ছিল সে ওই বছর হজে আসে। বিদায় হজে তো সাহাবাদের সঙ্গে গেছিলেন সব মুসলমান। তো ওইখানে ওই হযরত মাইসারাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে যায় বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে চিনতে পারছেন? হুজুর বলেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে চিনতে পারছি, তুমি তো সেই মিনাতে ওই লোকটা না? বলে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও সেই লোক, আমি ওই সেই লোকই। তো ওই সময় আমার কওমের যত লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, এই এত সময়ের মধ্যে তাদের কেউ বেঁচে নাই, সবাই মারা গেছে। আর আমি শুধু বেঁচে আছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলাম কবুল করার জন্য তৌফিক দিয়েছেন, আমি বেঁচে আছি, আমি হাজির হয়েছি, আর বাকি সব মারা গেছে। তো উনি জিজ্ঞাসা করেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ যারা মারা গেল তাদের কি অবস্থা হবে আখিরাতে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমাদের দ্বীনের উপরে, আমার আনিত দ্বীনের উপরে যার মওত হবে সে তো নাজাত পাবে, যা আমার দ্বীনের উপরে যার মওত হবে না সব তারা দোজখে যাবে। তো তিনি আল্লাহ তাআলা খুব শুকর আদায় করলেন, শুকরিয়া আদায় করলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে যে মওত দিয়ে শেষ করে দেন নাই, আর আমি যে সুযোগ পেয়ে গেলাম, আমি যে ইসলাম কবুল করলাম। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের খুব বেশি সময় তিনি পান নাই, কারণ হজের পরে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 80-90 দিনই বাঁচছিলেন। এরপরে তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে, এটা বিদায় হজ ছিল। কিন্তু এই হযরত মাইসারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এই সময়টুকু থাকছেন। এরপরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার সঙ্গে উনি থাকছেন, সময় কাটাইছেন।
তো মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন কথা যে এই যে তারা আজ করলাম না কাল করব, আগামী বছর দেখবো, এই যে সময়কে টানলো, আর কত বড় খায়ের থেকে, হেদায়েত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেল। এবং এই টানার কারণে তারা দুনিয়া থেকে হেদায়েত ছাড়াই দুনিয়া থেকে চলে গেল, হেদায়েতই পেল। এই জন্য বলেন যে এই টানাটা দ্বীনের কামের মধ্যে বহুত বড় নুকসান পয়দা করে এবং বহুত বড় বঞ্চিত করে মানুষকে। মানুষ যখন সময়কে টানে, এখন করবো না পরে করবো, এখন করবো না পরে করবো। সেই জন্য বলেন যে ভাই, এই বঞ্চিত হওয়ার এক জিনিস যেমন সুস্থি, অলসতা, আরেক জিনিস হলো এরকম সময়কে টানা, যে এখন করবো না পরে করবো। এই সময় টানার কারণে জানা নাই যে কি হবে পরবর্তীতে। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা দুইটা জিনিসই বঞ্চিত হওয়ার জিনিস। তো বরং এর মোকাবেলায় কি করা চাই? বলে যে ভাই, দ্বীন এবং দ্বীনের কাজের ইহতেমাম করা চাই। ইহতেমাম হলো হাম থেকে, হাম মানে ফিকির করা। yani ইহতেমামের অর্থ হলো যে দ্বীনের কাজের জন্য আগে থেকেই ফিকির করা চাই, যাতে সময় মতো আমার কাম পুরো হয়ে যায়। আগে থেকেই ফিকির করবে, নামাজের আগে থেকেই ফিকির করতেছে, দ্বীনের যে কোনো কাজ আসতেছে সামনে, এটার জন্য আগে থেকেই ফিকির করতেছে, আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতেছে। তো ভাই, যখন ইহতেমাম করবে, হার জিনিসের ইহতেমাম করা, দ্বীনের কাজের ইহতেমাম করবে, তো এই ইহতেমাম তাকে সময় মতো কাজ করাই দিবে এবং তাকে আগে বাড়াই দিবে। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, ওই দুই জিনিস থেকে আমাদের বাঁচা চাই, প্রত্যেকেরই বাঁচা চাই, যে অলসতা আমার মধ্যে না আসে, আর আমি কাজকে সময়ের উপরে না টালিয়ে, এখনকার কাজ পরবর্তী সময়ের জন্য না টালিয়ে, বরং হার কাজের ইহতেমাম করি।